ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੁਣ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ UNO ਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ। ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਵੰਡ ਲੈਣ। आओ सब तो पहला स्क्रीन ते वीडियो देखते हैं। इहदे विच जिहड़ा शख्स बोल रहा वो अफगानिस्तान दा फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की आ। की कह रहे हैं आओ ध्यान नाल सुनते हैं। वाघा की रास्ता जो है, वाघा बंदर जो है वो नज़दीक पड़ता है अफगानिस्तान को, और वो तारीख के सारे अरसों में वहीं से तिजारत होता था। अभी भी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इसी रास्ते को बंद न करे, क्योंकि इक़्तिसादी मसाइल, बशरी मसाइल, तिजारती मसाइल, ये सियासी मसाइल के साथ जोड़ना नहीं होना चाहिए। ये लोगों के हक है, ये लोगों की ज़रूरत है, ये लोगों के इक़्तिसाद है, ये लोगों के दरामद के रास्ते है, ये इसको बंद नहीं होना चाहिए। चूँकि वाघा रास्ता नज़दीक पड़ता है और जो अफ़गानिस्तान से जो अमवाल आता है हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान से जाता है अफ़गानिस्तान को, यही रास्ते से सस्ता पड़ता है। तो इसलिए हमारा ख्वाहिश दोनों ममालिक से ये है कि ये रास्ता खोले ताकि ये तिजारत फिर शुरू हो जाए। वो तिजारत होना चाहिए कि रोज़ बरोज़ बढ़ जाए। आमिर खान मुतक्की कह रहे हैं कि वाघा सरहद खोल देनी चाहिए। इसे संबंध में साडी एक पुरानी वीडियो का क्लिप सुनो। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। की करना आ रहे हैं आओ स्क्रीन ते देखते हैं। इंडिया अफगानिस्तान टू डिस्कस चाबहार वाघा बॉर्डर ट्रेड ड्यूरिंग फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट, यानी कि वो भारत विच अफगानिस्तान इंडिया विचाले चलते व्यापार ते व्यापारक रस्ते यानी कि ट्रेड रूट बारे गलबात करना रहे हैं। अमरीका वालों चाबहार बंदरगाह ते पाबंदियां लाउण तो बाद अफगानिस्तान नाल जां कह लो कि सेंट्रल एशिया नाल व्यापार करन लई इक्को एक राह वाघा बॉर्डर ही बचदा। हुण जे तां पाकिस्तान नाल संबंध सुखावे होण तां इह बार्डर सही खुल सकदा। असीं काफ़ी दिन पहले ही ये पेशीन गोई यानी कि भविष्यवाणी कर दी सी कि वाघा बार्डर खुलूगा। क्यों? क्योंकि भारत कोल सेंट्रल एशिया नाल व्यापार करन दा इक्को एक राह हुण वाघा बार्डर। जेड़ा पहला राह सी भारत कोल वो ईरान दी चाबहार बंदरगाह सी, जिहदे ते भारत ने $1 बिलियन दा सरमाया खर्च के उन्हें विकसित किया सी। पर अमरीका ने कुछ समय पहले ही उस बंदरगाह ते सैंक्शनस यानी कि पाबंदियां ला के भारत के सारे काहे ते पानी फेर दिता। वाघा बार्डर वाले ट्रेड रूट दे आमिर खान मुतक्की ने भी कई फायदे दसे आ। पहला कि इहदे नाल फासला बहुत घट जांदा। तुसीं नक्शे ते वेख सकदे हो कि चाबहार बंदरगाह जिहड़ी आ ओहदे राहीं जदों व्यापार जांदा सी तां ओहदे नाल फासला बहुत पैंदा सी सेंट्रल एशिया तो, पर वाघा बॉर्डर तो जेड़ा फासला बहुत थोड़ा वा, बहुत नेड़े आ। दूजी गल ये ट्रेड रूट बहुत सस्ता पैंदा। इत्थे ये गल भी जिक्रयोग आ कि ये कोई नवा ट्रेड रूट नहीं आ, बल्कि सदियां तो ये जिहड़ा ट्रेड रूट आ व्यापार वास्ते वरतिया जांदा। सदियां पहलां भी हिंदुस्तान का व्यापार इसे राह राही ही हुंदा सी। इसलिए आमिर खान मुतक्की इस राह नूं खोलण वास्ते जोर लाउंदे पए आ ते कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान दोवां नूं इहदे ते सहमति देनी चाहिए आ ते नाल ही कह रहे कि भारत पाकिस्तान नूं आपसी जिहड़े मतभेद आ
ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ UNO ਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ UN ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ UN ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਵਾਏ ਰੂਸ ਦੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਵੱਲ ਉਨਾ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੜਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਬਦਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੇ? ਆਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Trump's push to reclaim Bagram Air Base sites proximity to China's nuclear program। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਸਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਗਵਾਦਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗਵਾਦਰ ਤੇ ਪਾਸਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਸਿਰਫ 70 ਮੀਲ ਦਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਪੈਕ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਵਾਦਰ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਇੱਕ ਭੀੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਸਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ। ਪਾਸਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ USA ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਖਣਿਜ ਮੋਬਾਈਲ ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਪਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਖਣਿਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਿੰਘ ਫਸਣੇ ਹੀ ਫਸਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਸਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਵੰਡ ਲੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇੜ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਆ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30% ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦੂਜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭ ਚੁੱਕਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਕੇ ਪੱਬ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆ।